лаҳзаҳои ҳузнангез ба шумо ва ба ҳамаи наздикону пайвандони қурбониёни ин фоҷиа ҳамдардиву тасаллияти хешро изҳор менамоям. хотиррасон мешавем ки рӯзи гузашта дар қисмати ҷанубии ҷумҳурии мардумии Чин тайёраи Боинг 737 суқут кард. Дар дохили ин ҳавопаймо 132 нафар аз ҷумла 123 мусофир қарор доштанд. дар қисмати ҷанубии ҷумҳурии мардумии Чин ҳавопаймои мусофирбари Боинг 737 ширкати China Eastern Airlines суқут кард. мувофиқи иттилои расонаҳои маҳаллии Чин, ин фалокат бегоҳии рӯзи 21 март ба вуқӯъ пайваста аст. طبق معلومات گروه‌های نجات‌دهی در جای حادثه شکست پاره‌های طیاره را پیدا کردند، ولی تا حال درباره مسافران و هیئت سرنشینان که به نام و نشان ارزیابی می‌شوند معلومات دقیق آورده نمی‌شود. در جای حادثه کارهای جستجویی به طور شبانه روزی ادامه دارند. نجات بخشان در عملیات از تجهیزات به سرنشین استفاده می‌برند. در مکان سقوط بوئینگ صدها نفر از جمله متخصصان ساحه فعالیت دارند. باید گفت که این هواپیما از شهر کنمین پرواز کرده پس از یک ساعت یک بار سرعتش را گم کرده است. همین گونه بوئینگ 737 شرکت چاینا ایسترن ایرلاینز از خط رادارها ناپدید گشت. بعداً معلوم شد که طیاره در شهر اوچژو به جنگل افتیده است. در مکان سقوط طیاره سوختار علنگه گرفت. گفته می شود که در داخل هواپیما 123 مسافر و 9 نفر هیئت سرنشینان قرار داشتند. طبق اطلاع رسمی همه آدمان داخل هواپیما شهروندان جمهوری مردمی چین می باشند. мавзӯи дигар бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи рушди сайёҳӣ дар ҳамкорӣ бо вазорату кумитаҳо ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳои Суғду Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ имрӯз дар боғи ирами пойтахт фестивали байналмилалии Наврӯз мероси фарҳангию сайёҳӣ баргузор гардид. дар фестивал намояндагони дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, роҳбарони вазорату идораҳо, ҳунармандони ҷумҳурӣ, меҳмонон аз кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, намояндагони корпусҳои дипломатии муқими кишвар ва васоити ахбори умма иштирок намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорони мо. фестивали байналмилалии Наврӯз мероси фарҳангию сайёҳӣ ки бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва Кумитаи рушди сайёҳӣ баргузор шуд, тавонист тамоми сокинони кишвар, сайёҳону намояндагони корпусҳои дипломатӣ ва ассотсиатсияву ширкатҳои сайёҳиро ба ҳам оварад. яъне тадбири имрӯза барои муаррифии фарҳанги миллии тоҷикон имконияти хубе гардида буд. зеро дар доираи фестивал ҳунарҳои мардумӣ, оинҳои наврӯзӣ, бозиҳои наврӯзӣ, пухтани таомҳои наврӯзӣ, либоси миллӣ ва имкониятҳои хизматрасонии сайёҳӣ ба намоиш гузошта шуд. сараввал меҳмонону иштирокчиён аз намоишгоҳи сайёҳию наврӯзӣ ки аз ҷониби сокинони пойтахт омода шуда буд дидан намуданд. тадбири мазкур ки дар доираи фестивали байналмилалии сайёҳӣ таҳти унвони Наврӯз мероси фарҳангию сайёҳӣ баргузор шуд, бо рӯҳбаландии зиёд ҳунармандон аз саросари кишвар дар чорабинии иштироку маҳсули дастранҷи худро пешниҳод карданд. ما اینجا همچی از امارات هستیم، با تقریبا 10 نفر با ما هست، همه 16 نفر هستیم. این سال سوم است که ما مشارکت میکنیم توی جشن نوروز. جشن نوروز خیلی خوشی هست، خیلی خرسندی هست. همه ای که دوستان با ما آمدن، چند نفر بودن بیشتر 2 نفر، لکن بقیه‌شون اولین مرتبه هستن. دیدن امروز از زیبایی و جمالیات این تاجیکستان و از جشن نوروز و از مردم خوب و مردم هم که همش با تبسم هستند و این کارهای خوب که هستند و نمایشگاه خوب که هستند، این همه اینا خیلی خرسان شده، خیلی خوشی شدن و هم دیگه تبلیغات میکنن از این چیزها که هست و ما هم میگویم نوروز مبارک برای همه کی، برای ما، برای شما، برای همه کس که هستیم و هر سال و هر وقت انشالله تاجیکستان توی نوروز هست و پیشرفتر هست و جلوتر هم دیگه میشه. тайёр намудани таомҳои миллӣ, намоиши либосу санъати волои миллат аз бахшҳои асосии тадбири имрӯза дониста мешуд. маврид ба зикр аст ки дар фестивал намояндагони хориҷӣ низ ҳунару маҳорати маҳсули дасти худро ба маъраз гузоштанд. чун таҳияи гӯшаҳо ба муаррифии имкониятҳои туристиву маҳсули дастранҷи ҳунармандони кишвар ҷалб гардида буд, дар маҷмӯъ ин ҳадафи дастандаркорон нишонрас амалӣ карда шуд. واقعا من چیزی گفته نمیتونم، زبانم به کلی لال شده، اصلا نمیفهمم. ما
چقدر اینجا شادی هست، چقدر نوروز هست، چقدر بهار است. هر طرف که میبینیم بهار شده و ما هم لذت میبریم. چیزی برای گفتن بیشتر از این که ما هر لحظه لذت میبریم از این جشن چیز دیگه نیست. هر چی بگوییم من فکر میکنم کلام قاصر است در مقابل این همه بزرگی و در مقابل این همه نعمت. من سپاسگزار هستم از تاجیکان که چنین جشن‌های میگیرن و مفاخر ملی ما دوباره زنده میکنن. بعد از тамошои ин намоишгоҳ дар расми ифтитоҳӣ чорабинӣ меҳмонону иштирокчиёни фестивалро намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва роҳбарияти кумитаи сайёҳӣ ба пойтахти кишвар шаҳри Душанбе хайрамақдам намуда, ҳамагонро бо фарорасии ҷашни байналмилалии Наврӯз табрик намуданд. фестивал ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ гузаронида шуда, мақсади он муаррифии имкониятҳои сайёҳӣ ва фарҳанги миллии тоҷикон арзёбӣ гардид. зикр шуд ки имрӯзҳо маҳз бо шарофати соҳибистиқлол гардидани ҷумҳурии Тоҷикистон, Наврӯз дар сарзаминамон дар сатҳи баланд ва бошукӯҳ таҷлил мегардад. Наврӯз ҳамчун омили таҳкими ҳуввияти миллӣ, бедор кардани ҳисси ифтихори ватандорӣ дар ниҳоди мардум ва дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ шудани он, баҳри боло бурдани нуфузи мамлакат ҳамчун кишвари дорои тамаддуни бои қадима ва захираҳои бузурги сайёҳӣ дошта мусоидат менамояд. дар идома баҳри болидахотирии иштирокчиён, барномаи фарҳангӣ бо иштироки ҳунармандони кишвар пешкаши ҳозирин гардонида шуд. воқеан ҳам Наврӯз ин иди баҳор, оғози соли нав, оғози сабзидан, шукуфоӣ ва рӯидан аст. бо омадани Наврӯз фасли баҳор шурӯъ мешавад, кулли мавҷудоти табиат аз нав зинда мешавад, ҷон медарорад ва ба сабзидан оғоз мекунад. тантанаҳои ҷашнӣ ба муносибати ҷашни байналмилалии Наврӯз дар сартосари мамлакат ҷараён доранд. дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ Наврӯзи хуҷастаро бо фараҳу шодмонӣ сокинони шарафманд ва натиҷагирӣ аз дастовардҳои хоҷагии халқ истиқбол гирифтанд. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба гузоришҳои ҳамкорони мо. сокинони шарафманду ватанпарвари шаҳри Бохтар ҷашни Наврӯзи байналмилалиро бо дастовардҳои хуби меҳнатӣ ва вусъати корҳои ободониву созандагӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори ин ҷашни аҷдодӣ сокинони меҳнатдӯсти шаҳри Бохтар ва гирду атрофи он, меҳмонон ва намояндагони касбу кори гуногун дар варзишгоҳи марказии Пахтакор ҷамъ омада, ин ҷашни аҷдодиро бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил намуданд. нахуст роҳбарияти шаҳр, намояндаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ба минбар баромада, сокинонро бо фарорасии соли нави миллӣ ва эҳёи табиату омадани баҳор табрик намуда, иброз доштанд ки дар таърихи фарҳанги мардуми форсу тоҷик ҳеҷ як анъана ва расму оин чун ҷашни хуҷастапай ва фархондаи Наврӯз чунин бо шаҳомати хоса ҷашн гирифта намешавад. чунки Наврӯз пайвандгари насли имрӯз бо расму оин, арзишҳои миллӣ, меҳру садоқат ва анъанаҳои ниёгону гузаштагони мо мебошад. сипас аҳли ҳунару санъат ва наврасону ҷавонон барномаи мукаммали театркунонидашудаи худро ки инъикосгари расму оинҳои Наврӯзӣ ва таъриху тамаддуни бостонӣ буд, пешниҳоди ҳазорон нафар сокинон гардониданд. инак Наврӯзи оламафрӯз бо бедории табиат ва сабзиши кӯҳу дараҳо дар сарзамини мо мардуми ориёйнаҷот ҳукмфармост. имрӯз тамоми мардуми Тоҷикистонро ба ин рӯзи Наврӯзи байналмилалӣ табрик гуфта ба онҳо пеш аз ҳама гуфтаниам ки бигузор و مثل گل‌های بهار شکوفا و به مثل دریای صاف باشند و به مثل سبزه سرسبز باشد. گفتند به مورد است که نوروز یکی از قدیمترین عیدهای ملت تاجیک بوده، در طول تاریخ مردم فارس و تاجیک به فشارهای بیگانگان دچار گردیده، خوشبختانه تا زمان ما با عنعنه‌های ناتکرار خود آمده رسیده است. نوروز جشن فرارسی بهار نازنین، زنده شوی طبیعت، آغاز کارهای کشاورزی، ایام برابرشوی شب و روز در بهار می باشد. با بزم ایدانه امروزه هنرنمایی هنرمندان شناخته کشور تراوت تازه بخشید، زیرا نوا و ترانه‌های دلاشوب و دلپسند خرد و بزرگ شهر باختر افتخار از دولت صاحب استقلال و تمدن آفر خویش نشاط و شادمانی نموده می‌رقصیدند.
استقبال نوروز عجم امسال در ناحیه دوستی با پیشنهاد خانی نوروزی پختن طعام‌های ملی، محصولات نانی، شعر و ترانه‌خوانی و رقص و بازی آغاز گردید. در این روز رهبرت ناحیه و مهمانان از نمایش هنرهای مردمی، دسترنج مرد دهقان، دستاوردهای مکتبچگان و ورزشکاران ناحیه دیدن کردند و به اهل زحمت ناحیه که دسترنج خویش را به مرز گذاشته بودند بهای بلند دادند. زیرا ساکنان فرهنگ دوست و مهمان نواز ناحیه دوستی این جشن بین المللی را واقعا هم با رسم و آیین و عنعنه‌های به آن خاص تجلیل کردند. بسیار خرسندیم که بهار میآید. وقتی کشت کار خلق همین محنتکش ما از حساب همین بهار، از حساب گندم و کارتوشکا و همیو زیست زندگانیشو پیش میره. بهار برای همه ما خرسندی و بخت سعادت میاره. جشن نوروز همه ساله با طعام‌های ملی، سمنه، کشک، قروتا و دیگر نمودی خوراک‌ها پیشواز میگیریم. ما در نوروز خرسندی میکنیم، رقص سرود میکنیم، بزکشی میشود، گوشتگیری میشود، بانکشی میشود. همیار همه شما در همین نوروزی تشکیل میکنیم. در قسمتی برنامه تئاتر کننده شده جشن فرخنده نوروز، نخست رئیس ناحیه و دیگر مهمانان به سخن برآمده همگان را به مناسبت جشن معطر بهار تهنیت گفتند و به ضربداران برای کامیابی خواستند. برنامه فرهنگی صنعتکاران و هنرمندان شناخته جمهوری در این روز به جشن بین‌المللی نوروز رنگ و تراوت دیگر ضم کرد. شادی و نشاط خرد و کلان و پیر و برنای ساکنان ناحیه در این روز حد و کنار نداشت و از چهره بلیده و پرخنده‌شان عیان بود که آنها به ارزش‌های نیاگان خود ارج گذارند و برای حفظ و تشکل آن با هوسمندی زیاد تلاش می‌ورزند. رقص و بازی، شعر و ترانه‌خوانی، برنامه رنگارنگ اهل فرهنگ و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی تنتنه جشن نوروز را در ناحیه دوستی باز هم سرور و تراوت تازه ضم نمود. همین است که استقامت کنندگان ناحیه چون دیگر ساکنان شهر نواحی مملکت جشن قدیمی تاجیک نوروز عالم افروز را خوب و خاطرمان و در سطح بلند فرهنگی تا در جشن گرفتند. با اندیشه مورخان تاجیکستان یکی از کشورهای اساسی میراثبر فرهنگی نوروز میباشد، زیرا ملت ما از قدیم این جشن را استقبال میکرد. سنت‌های نوروزی را مردم هنگام فرارسیدن بهار اجرا میکردند و سبب ماندگاری بسیاری از این عنعنه‌ها در بین مردم تاجیک نیز همین است. در همه 18 شهر و ناحیه و محله‌های کلانی اهالی نشین ولایت سوغد نیز تعیین جشن با افتخار نوروزی بین المللی جریان دارد. خبرنگاران ما در گزارش‌های خود اطراف همین موضوع شرحی بیشتر دارند. دوستان، فصل دلافروز مبارک باشد. نفس تازه نوروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. فصل فرخنده و فیروز مبارک باشد. امروز ما در شهر بوستان قرار داریم و در اینجا جشن نوروز را جشن گرفته استادند. نوروز یکی از جشن‌های معروف و با شکوه‌ترین خلق‌های آریایی علخصوص فارسی زبان بوده. از سپیددم فرهنگ و تمدن آریایی تا به امروز نوابسته از وضع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و ایدئولوژی دوره‌های تاریخی در بین مردم ما با شکوه و شهامت خاصه تجلیل می شود. در شهر بوستان بخشیده به عید بین‌المللی نوروز همایشی با شکوه فرهنگی برگزار گردید. نوروز نه تنها آغاز کار مرد دهقان بلکه شروع همه گونه تشبس‌های سازنده و خاطر باز هم آباد و پیشرفته گردیدن سرزمین اجدادی، تازه و آزاده نمودن منزل زیست، سرسبز و گلپوش کردن خیابان و میدانها در تمام قلمرو کشور می باشد و در بین مردم ما با شکوه شهامت خاصه تجلیل می گردد. جایز به قید است که در مراسم نوروزی اینچنین ورزشکاران نیز حضور داشتند و هنر و مهارت خود را به اهل جامعه نشان دادند.
باعث سرفرازی من است همچون جوان که امروزها در جمهوری تاجیکستان زیر سیاست پیش گرفته اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تمام شرایط ها برای صاحب علم گردیدن، برای به ورزش فعال گردیدن جوانان فراهم آورده شده است و شطوری که دیده ایستاده جوانان شهر ما، ورزشگران شهر ما در همه نمود چاره‌بینی ها اشتراک می نمایند و باعث خرسندی است که در نوروز عالم افروز، در نوروزی که جهانی گردیده است، جوانان ما ورزش خود را نشان داده ایستادند و باز گشتینگ های ملی، مسابقه های ملی، چاره‌بینی های ملی خیش را گذرانده ایستادند که از قدیم بودن دولت ما نشان می‌دهد. گشتین ملی تاجیک یکی از ورزش‌های معمول در میان مردم تاجیک به حساب می‌رود که تاریخ آن را با پیدایش تاریخ ملت تاجیک محسوب می‌دانند. مردم تاجیک این نمود گشتین را بیشتر در تجلیل جشن‌های اجدادی برپا می‌نمایند. گشتین ملی بیشتر در نوروزی بیشتر بچه‌ها اشتراک می‌کنند. ما حرکت میکنیم که صف همین بچه‌ها را در همین گشتین ملی بسیارتر کنیم. حاضر عوض گشتینگی را بچه‌ها بسیارتر در همین گشتین ملی است. ما حرکت میکنیم که صفشون را بسیار کنیم در مسابقات جمهوریوی و بیرون از جمهوری اشتراک کرده نامبردار وطن و ملت شوند. دسترخوان آراسته اشتراکچیان این بزم ایدانه که با ریایه سنت‌های نوروزی، هفت‌سین و هفت‌شین و طعام‌های ملی زینت داده شده بود، یک گوشه بزمگاه را شکوه و شهامت تازه می‌بخشید. اشتراکچیان بزم همچنین از نمایشگاه فرهنگی نوروزی که در آن نمونه‌های گوناگون آثار صنعت نقاشی و گلدوزی، هنرهای مردمی، عنصرهای فرهنگ و نوروزی، خوراک‌های ملی به تماشا گذاشته شده بودند، دیدن کردند. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. در این معرکه نوروزی معاون رئیس ولایت سوخت نظیره غفوری، رئیس شهر بوستان موسومه موینی و مهمانان ساکنان شهر اشتراک نمودند. در عرفه جشن نوروزی عجم تازه آزاده نمودن منزل و محل، دستیاری دراز نمودن به طبقه نیازمند اهالی، غمخوری در حق معیوبان و بیچارگان، یتیمان و بیپرستان، تقدیم گل‌های اولین بهاری و سبزه نوروسته از رسوم خاص و فرهنگ قدیمی مردم تاجیک بشارت می‌دهد. موسومه موینی ضمن برآمد خود در چاره‌بینی ایدانه ابراز داشت که نوروز یکی از جشن‌های پسندیده‌ترین مردم مشرق زمین به حساب رفته با عنعنه‌های بشردوستانه و سازندگی خود از قبیل نیکی و نکوکاری، خرمی و خوشحالی، پاکدلی و حسن نیت و احترام همدیگر از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد نادر تمدن عمومی انسانی پذیرفته شده به عالم مشهور گردیده است. سپس از طرف اهل فرهنگ برنامه فرهنگی نمایش داده شد که از طرف تماشابینان خوب پذیرفته شد. با افتخار جشن بین المللی نوروز، سال نو اجدادی خلق کهنبنیاد و تمدن‌سازی تاجیک امروز در ورزشگاه مرکزی جماعت دهات خیستیورز ناحیه باوجان غفوروف چاره‌بینی ایدانه برگزار گردید. راستی هنرمندان و اهل ادب و فرهنگ که با آراستن خیمه‌ها به چاره‌بینی حسن دیگر ضم نموده بود، دقت همگان را به خود جلب کرد. رئیس ناحیه ظفربک دولتزاده و هیئت مهمانان از این نمایشگاه دیدن کرده به هنر استعداد ایشان بهای بلند دادند. همزمان به غالبان مسابقه‌های ورزشی که از روی گشتین ملی، بندکشی، دستخوابانی، چیلک‌بازی و بادبرک‌بازی معین کرده شدند، تحفه‌های ایدانه تقدیم کرده شد. نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد، مرغانی هوا جمله بکردن پرواز، مرغ دل من از قفسی تنگ برآمد. همه جا انجمن نوروز است، تاجیکستان وطن نوروز است. نوروزتان مبارک باد. اگر فصل بهار آغاز کشت و کار و ایام بیدارشوی طبیعت باشد، جشن نوروز پیامی از دوباره بیدار گشتن روح و قلب انسان است. از خانه گرم و تنگ به آزادی برآمدن کودکان و دو و تاز و دایر نمودن هر گونه بازی‌های گروهی است. از این لحاظ آمدن نوروز را
хурду калон бесаброна интизор шуда дар ин айём маъракаи хонабаророн, келинбиёрон, кокулбофию сӯзенидӯзӣ ва суманакпазиро доир намуда бо умеди ояндаи неку дурахшон ва фаровони дастурхон дигар анъанаҳои миллиро низ вобаста ба урфу одати қадима барпо мекунанд. Дар қисмати расмии ҷамъомади тантанавӣ раиси ноҳияи Бобуҷон Ғафуров Зафарбек Давлатзода баромад намуда иштирокчиёни чорабинӣ ва дар шахсияти онҳо кулли мардуми ҷумҳуриро ба ифтихори ин оини бостонӣ самимона табрик гуфт. пас аз анҷоми қисмати расмӣ барномаи фарҳангии чорабинӣ оғоз гардид ва барои меҳмонону сокинони ноҳия ки дар имрӯза тантанаи наврӯзӣ беш аз 5000 нафар ҷамъ омада буданд барномаи театри кунундашудаи аҳли санъат намоиш дода шуд. бо ҳунарнамоии санъаткорони номии вилоят тантанаи наврӯзии ноҳиявӣ ба охир расид ва баргузории чорабиниҳои идона дар дигар ҷамъоти шаҳрики ноҳияи мазкур идома дорад. субҳи имрӯз маркази ноҳияи ҷабор расулов шаҳрики меҳробод қабои идона ба бар дошт. сокинон аз гӯшаву канори ноҳия гурӯҳ вориди идгоҳ мешуданд. меҳмонон аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вилояти ноҳия сараввал аз намунии ҳунарҳои мардумӣ, хӯрок ва хӯришҳои миллӣ ва гӯшаи бозиҳои миллӣ дидан карданд. дар қисмати расмии тантанаи наврӯзӣ роҳбарияти ноҳия, намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд рӯи саҳна омада аз фазилатҳои неки иди аҷдодиямон Наврӯзи аҷам ёдовар шуда ҳозирин ва дар симои онҳо тамоми мардуми Тоҷикистони соҳибихтиёрро бо фарорасии баҳори нав, оғози кишту кори баҳорӣ ва наврӯзи ҳуҷастапай муборакбод намуданд. ба ҷамшед бар гавҳар афшонданд, мар он рӯзро рӯзи нав хонданд. омад баҳори хуррам бо рангу бӯи тиб, бо 100 000 нусҳату ороиши аҷиб. шояд ки марди пир бадин гаҳ шавад ҷавон, гетӣ ба дили ёфт шабоб аз пайи машиб. дар чорабинии наврӯзии ноҳияи ҷабор расулов инчунин намоиши бозиҳои миллӣ ва муосир низ доир гардида аз ҷониби варзишгарони ноҳия, иштирокдорони мусобиқаҳои варзишии сатҳи ноҳиявӣ, вилоятии ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ намоишномаи ҷолиб ташкил ва гузаронда шуд. меҳмонон ва пиру барнои ноҳия бо шукргузорӣ аз даврони соҳибистиқлолӣ ва пойдории сулҳу оромии кишвар ҷараёни баргузории тантанаи наврӯзиро бо шавқи беандоза тамошо карданд. قدر هدایت شکر استقلال ملت واسیش قدر هدایت شکر استقلال ملت هرچی شایر با گلی روباییم هرچی شایر با گلی روباییم تاجیکستان رو پیشاند میکنم تاجیکستان رو پیشاند میکنم. баромади консерти кунонидашудаи аҳли ҳунари бахши фарҳанги ноҳияи ҷабор расулов то дер идома ёфта ба тантанаи наврӯзӣ ҷилои тоза зам намуд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳёи суннатҳои миллиро ҳамчун як рукни асосии сиёсати фарҳангии давлат қарор дода, онро муҳимтарин омили инкишофи худшиносию худогоҳии миллӣ медонанд. дар тантанаҳои идона ба муносибати Наврӯзи аҷдодӣ дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ атрофи ҳамин нуқта сухан рафт. ҷузъиёти бештар дар матлаби навбатии барнома. субҳи имрӯз пирӯбарно аҳли ҷомеа, меҳмонон, собиқадорони меҳнат, фаъолон ва сокинони шаҳри ваҳдат бо мақсади дар сатҳи баланд таҷлил намудани ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ бо рӯҳияи ифтихор аз ватану ватандорӣ ва иштироки фаъолона дар базми баҳорӣ вориди пайки идона варзишгоҳи марказии шаҳр гардиданд.
شیار و آویزه های تجسم کننده و دستاوردهای در گوشه های علاهیده آراسته و پیراسته نموده کارمندان کسب و کار گوناگون اهل جماعتچگی 11 جماعت دهات شهرک نمارازق و مرکز شهر که در همدستی با ریاست خواجگی دولتی منزلی کمونالی و ساختمانی شهر به معرض گذاشته شده بود شهادت از آن می‌دهد که ساکنان شهر وحدت فرارسی فصل زیبای سال بهار عالم افروز را با شهامت خاصه استقبال می‌نمایند. از نوروز تا نوروز در شهر وحدت در برابر رواج دادن کارهای آبادانی و بنیادکاری با سهم کشاورزان و باغداران، چارواداران و پرنده پروران، سبزوات و پالزی، محصولات غله‌دانگی، تخم و گوشت اعلی صفت نظر به همین دوره سال گذشته به مراتب زیاد استحصال گردیده پیشنهاد بازاری استعمالی گردانیده شد. راهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر ضمن شادباشی ابراز داشتند که جشن نوروز عالم افروز تاریخ زیاده از 6000 ساله را در بر گرفته در دوران صاحب استقلالی مملکت با ابتکار و راهنمایی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با همه فضیلت‌های خاصش با راه اندازی تدبیرهای تازه‌کاری و آبادکاری و برگزار نمودن چهاربینی‌های ورزشی و فرهنگی در سطح بلند جشن گرفته می شود. نوروز برابر شوی شب و روز جشن همدلی و همبستگی آغاز کارهای کشاورزی فراوانی رزق و روزی و امید به آینده نیک ساکنان دیار نوروز از زیباترین جشن‌هایی است که در دوام تاریخ گذشته تا به امروز با غایه‌های عالی بشردوستانه دوستی و همکاری سازندگی و آبادکاری انسان دوستی و خیرخواهی و شکرگزاری از زیبایی و نعمت‌های طبیعت مردم را گردی هم می‌آورد. نوروز با آب و خاک مرز و بوم و روح نیاگان ما پیوندی ازلی داشته رسم و آیین‌های آن رمزهای دارند که از دوران گذشته تا به امروز روزگار مردم فرهنگی و آبادکار و انسان دوست و تحملگرای ما را به جهانیان معرفی می‌نماید. در ایام نوروز طبیعت جامعه سبز و بر نموده انسان نیروی نو می‌گیرد دل و اندیشه ها به هم می‌آیند. بزرگترین و پرحکمتترین فضیلت این جشن نیاگان دست خیر و سخا دراز نمودن به نیازمندان کمک به یتیمان پیرانسالان و سابقه‌داران و شخصان نیازمند جامعه میباشد که این عمل خیرخواهانه در روزهای تجلیل نمودن جشن نوروز عالم افروز از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت صاحبکاران و مردان سخاوتمند دیار همچون عمل خیرخواهانه راه اندازی کرده شد. اهل ایجاد هنرمندان شناخته با بهترین برنامه‌ها رقص و سرود ترانه و آهنگ‌های دلنشین طبع مهمانان و اشتراکچیان تنتنه‌های نوروزی ساکنان شهر وحدت را بالیده نمودند. جلوه رنگ‌های نوروزی قسمت دیگری برنامه رنگین و خاطرمان با اشتراک هنرمندان ورزیده با سراییدن بهترین سروده‌های بهاری همچون هدیه جشنی در این روز پیشنهاد مهمانان و اشتراکچیان و ساکنان شهر وحدت گردانیده شد. چنین چهاربینی‌های نوروزی با تحریزی برنامه‌های ورزشی و فرهنگی و گرامی‌داشت هنرهای مردمی طبق نقشه مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر وحدت در تمام دهه و محله کارخانه و مؤسسه‌های دولتی و خدمت‌رسانی خوش و خاطرمان برگزار کرده می‌شود. چهاربینی فرهنگی فراغتی نوروز با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، ولایت سرخنده‌روی جمهوری ازبکستان و ساکنان در باغ نوروز شهر برگزار گردید. نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان و رهبری شهر تورسونزاده به سخن برآمده تمام ساکنان و مهمانان جمهوری ازبکستان را به جشن نوروز تهنیت گفتند. ضمن سخنرانی قید کرده شد که جشن نوروز در طول عصرها در برابر آن که بر رواج مدنیت زمینداری و زراعتکاری و باغداری و آبادگری مساعدت نموده است همچنین به انسانها چون فرهنگ والا عامل مهم تحکیم صلح و وحدت و توسعه نکوکاری و خیرخواهی خدمت کرده است. مهمانان جمهوری ازبکستان در رفت سخنرانی ذکر کردند که رهبران دو دولت اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف بهر رشد و تقویت بخشی رابطه‌های بسیار ساحه و همکاری‌های متقابلا سودمند که به دورنمای منبعه همکاری‌های دو جانبه روانه کرده شده است از تمام امکانات‌ها استفاده می‌برند. برنامه تئاتر کننده شده شعبه فرهنگ شهر و هنرمندان شناخته جمهوری تماشابینان زیاد را جمع آورده بود. چهاربینی تنتنوی شعبه فرهنگ شهر تورسونزاده با پیشنهاد بهترین رقص، صحنه، سرود، موسیقی، ایجادات فولکلوری با استفاده از سنت‌های قدیمی نیاگانمان خیلی جالب و خاطرمان بود.
ساکنان پس از تماشای برنامه رنگین کنسرتی و نمایشگاه دستان ماهر هنرمندان که تا درگاه ادامه یافت اظهار قناعتمندی داشتند. باید گفت که تجلیل جشن نوروزی در شهر و دهات ترسونزاده با رعایت سنت‌های خاص اجدادی و برگزاری مراسم‌های خیرخواهانه هنوز هم ادامه دارد. محض با شرافت استقلالیت دولتی در کشور ما نوروز همچون جشن ملی پذیرفته شده شکوه و شهامت نو پیدا کرد و به جشن واقعا مردمی خلق سربلند تاجیک تبدیل یافت. ذکر گردید در تنتنه‌های جشنی به مناسبت نوروز بین المللی در ناحیه ورزاب. اثنای سخنرانی رئیس مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب محمدالله شیرعلیزاده و نماینده حکومت جمهوری تاجیکستان دیرکتور آژانس نظارت مواد نشاور نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان حبیب الله واحدزاده تذکر داده شد که تمام آیین‌های نوروز سرچشمه بزرگ اخلاقی و تربیوی، همدیگر فهمی و زیبایی و بنیادکاری و سازندگی می باشد. نوروز در برابر شکوفایی طبیعت، شادی و سرور و مهربانی آورده انسان را به آینده نیک، روزگاری آباد و پاکیزگی هدایت می‌کند. تذکر داده شد که بعد از بین المللی اعلان گردیدن نوروز خلق تاجیک آن را در سطح جهانی در برابر زیاده از 300 میلیون نفر ساکنان سیاره که به نوروز اعتقاد دارند جشن می‌گیرند. نوروز از بیداری طبیعت مژده داده در ادامه من بعد کارهای سازندگی و بنیادکاری و پیشرفت شکوفایی کشور به ما الهام تازه می‌بخشد. ذکر شد که در فرهنگ مردم ما این جشن فرخنده مقام خاصه داشته. بعد صاحب استقلال گشتن وطن محبوبمان تاجیکستان با تمام شکوه و جلالش احیا گردید و به جشن اساسی ملی تاجیکان تبدیل یافته. در سراسر جمهوری با شکوه و شهامت تجلیل کرده می شود. ضمن معرفی دستاوردها ساکنان جماعت‌های دهات ناحیه ورزاب دسترخوان ایدانه را که از 707 چین، شکراب، شیرکدو، آش بریده و دیگر طعام‌های ملی عبارت بود به نمایش گذاشتند. همزمان دیگر انعنه‌های نوروزی از جمله زردوزی، چادردوزی، مهره بافی، قرائت شعر و سرودها در وصف سمنک و بهار و نوروز از جانب شرکت کنندگان نشان داده شده. نمایش لباس‌های ملی و هنرهای دستی پیشنهاد حاضرین گردانیده شد. ناطقان عید نوروز را از جمله آیین‌های مقدس و باستانی نیاگانمان ارزیابی نموده از جمله ذکر نمودند که فرارسی فصل زیبای بهار از ابتدای سال نو اجدادی مژده می‌رساند. نوروز رمز آفرینش حیات، احیای طبیعت و آغاز زندگی بوده، همچون پیروزی نور بر ظلمات، خیر بر شر و تنتنه نیکی بر بدی تجلیل می‌گردد. هنرنمای سرایندگان شعبه فرهنگ مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب که سرشار از ترنم زیبایی‌های وطن و بهار و نوروز نیکپی بود، خاطر حاضرین را بالیده و ایدانه‌تر ساخت. واقعا جشن نوروز بین المللی یکی از مراسم‌های پسندیده عالمیان میباشد که با صفت‌های بشردوستانه‌اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیر فرهنگ عمومی انسانی پذیرفته شده است. ساکنان ناحیه تاجیک‌آباد با شکرگزاری از سالها وحدت ملی جشن نوروز خجسته با شکوه شهامت خاصه تجلیل نمودند. صبح بروقت پیر و برنا با ورزشگاه ناحیه با لباس‌های دانه جمع آمدند. در این روز تمام کارخانه و مؤسسه‌های ناحیه دستاوردهای خود را به معرض تماشا گذاشتند. مهمانان از نمایش محصول دستان هنرمندان ناحیه با خوان‌های نوروزی دیدن نموده با هنر دستان کدبانوان بهای بلند دادند. در ناحیه تاجیک‌آباد این جشن کهن بنیاد از زمان قدیم نوروز عید اجدادی گذشته ما آغاز سال نو، نشانه عالی و خوبی و پاکی، دوستی و همدلی و عید صفا و احیای طبیعت می باشد که به ما همچون میراث باقی مانده است. ارزش‌گذاری به این جشن ملی احترام بر رسم و رسوم گذشته می باشد. در نمایش نوروزی محصول دستان هنرمندان طعام‌های ملی نوروزی دسترخوان ایدانه عبارت از 7 شین با معرض تماشا گذاشته شده بود. نوروز شد و لاله خوشرنگ برآمد، بلبل به تماشای دف و چنگ برآمد. مرغان هوا جمله بکردند پرواز، مرغ دل من از قفس تنگ برآمد. امروز باعث شادمانی است که در فضای صلح و آسایشتگی نوروز بین المللی را در ناحیه تاجیک‌آباد با یک شکوه و شهامت خاصه تجلیل نموده ایستادند. امروز بهار نازنین طنین انداز است و سرفرازی و بلبل شکوفایی تاجیکستانی عزیز من شکوه شهامت خاصه گرفته ایستاده است. در این اثنا از فرصت مناسب استفاده نموده تمام هموطنان عزیزم را
به فرارسی عید گل و یاسمن، بهار نازنین و به مناسبت جشن مبارک نوروز بین المللی از صمیم قلب تبریک و تهنیت میگویم. بگذار همیشه آسمان کشور ما صاف و مردم ما یکدل و در فضای صلح و آسایشتگی عمر به سر ببرند. نوروزتان مبارک همدیاران عزیز. خوراک‌های بهاری را مردم محلی از گندم و دیگر دانگی‌های کوفته شده اینجوری علف‌های بهاری تیار میکنند. در این روزها خوراک‌های معمولی نوروزی از قبیل سومنک، اتوله، دلده، اینجوری آش توپه، آش بریده، گندم بریان تیار کرده می شود. در این روز از طرف بخش ثبت اسناد شهروندی نوحیه به چند نفر نوخانه‌داران شهادتنامه عقد نکاح و تحفه خاطرمانی نوروزی تقدیم کرده شد. مردم جامعه را نماینده حکومت جمهوری و رهبرت نوحیه با فرارسی جشن نوروز خجسته شادباش نموده پیشرفت و کامیابی‌ها در ساحه‌های گوناگون خودروی خلق نوحیه را نتیجه دستگیری‌های دولت و حکومت جمهوری ارزیابی نمودند. امروز مردم زحمتکش نوحیه تاجیک‌آباد با فرا رسیدن فصل بهار که آغاز موسم کشت و کار است با آمادگی همه‌جانبه استقبال نموده بهر عملی نمودن هدف‌های سازنده حکومت جمهوری دست جمعانه زحمت می‌کشند. تحت نوای صوت و ترانه‌های نوروزی مردم خوشحالی نموده از دستور حکومت جمهوری اظهار قناعتمندی می‌نمایند. بزم نوروزی را برنامه تهیه نموده هنرمندان شعبه فرهنگی نوحیه که ترانه‌نگاری فصل زیبای بهار است شکوه و شهامت خاصه بخشید. در دهه تپه سمرقندی جماعت دهاتی راحتی ناحیه رودکی نیز بزم نوروزی با شمدگان دایر گردید. لازم به ذکر خاص است که نوروز از جمله آیین‌های مقدس و باستانی نیاگان همان بوده آن از فرارسی فصل زیبای بهار از ابتدای سال نو اجدادی مژده می‌رساند. نوروز رمز آفرینش حیات، احیای طبیعت و آغاز زندگی بوده همچون پیروزی نور بر ظلمات، خیر بر شر و تنتنه نیکی بر بدی تجلیل می‌گردد. ذکر شد که جشن نوروز بین المللی یکی از مراسم‌های پسندیده عالمیان میباشد که با صفت‌های بشردوستانه‌اش از جانب جامعه جهانی همچون دستاورد کم نظیر فرهنگ عمومی انسانی پذیرفته شده است. در بزمگاه ساکنان دهه تپه سمرقندی کدبانوها خوراک‌های ملی آماده کرده نمونه‌های هنرهای مردمی به معرض دید گذاشته شد. اجرای سنت‌های خاص به نوروز نیز ضمن برگزاری چوربینی فرهنگی فراغتی صورت گرفت. ذکر رفت که جشن نوروز از زمانهای قدیم تا به امروز با غایه‌های عالی بشری، دوستی و اتحاد، سازندگی، آبادکاری، انسانپروری و شکرگزاری به پایان از نعمت‌های طبیعت مردم را گرد هم آورده است. نوروز مجموعه از اندوخته‌های خیرتمندانه خلق و ملت کهن بنیاد ما میباشد که زندگی و روشنایی، نیکی و نکوکاری، صلح و سازندگی را ستایش میکند و مقام انسان را عزیز و گرامی می‌دارد. این جشن باستانی باعث افتخار و سرفرازی ملت تمدن‌ساز تاجیک بوده، عامل اتحاد و سرجمعی ساکنان میباشد. مسابقه‌های ورزشی، صوت و نوا و بازی‌های ملی بزمگاه ساکنان دهه تپه سمرقندی جماعت دهاتی راحتی ناحیه رودکی را تا دیر باز گرم نگاه داشت. در دهات پوشینگ ناحیه دنغره نیز ساکنان با سرجمعی و احساس بلند افتخار جشن نوروز بین المللی را با برگزاری چهاربینی‌های گوناگون تجلیل کردند. گزارش در این باره. ساکنان دهه پوشینگ ناحیه دنغره جشن نوروز را با رعایت سنت‌های آن، پیشنهاد طعام‌های ملی، تشکیل برنامه فرهنگی و مسابقه ورزشی تجلیل نمودند. نوروز همچون جشن ماهیتاً عمومی و مردمی بوده تلقین کننده برابری در بین انسان‌ها میباشد. با طفیل همین جوهر مردمی جشن نوروز در این چهاربینی سطح بلند ساکنان دهه پوشینگ ناحیه دنغره و دیگر شهر و ناحیه‌های مملکت اشتراک نمودند. متحد شدن ساکنان دهه پوشینگ زیر سیاست اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان امکان فراهم آورد که تدبیرهای سازندگی رونق یابد و برای برگزار نمودن چهاربینی‌های سطح بلند در این دهه همین گونه مطابق با طلبات زمان کنونی شرایط فراهم آورده شود. در این روز هر یک نفر با ببر نمودن لباسهای ملی و شکرگزاری از وحدت و یگانگی سرتاسری فرهمندانه در چهاربینی اشتراک و آمادگی پیوسته خود را برای حفظ میراث فرهنگی تاکید نمودند. همین گونه چهاربینی‌ها در دایره ارجگذاری به تاریخ و تمدن غنی ملت تشکیل و نقش اساسی استقلال دولتی برای زندگی با سعادت داشتن ملت ترغیب کرده می شود.
дар ҷашни наврӯз намояндаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара эҳё ва ташаккули ҷашнҳои миллиро бевосита ба таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбари давлат марбут донистанд. расму оин ва суннатҳои наврӯз падидаҳои барҷастаи инсонгароӣ ва маънавиёти баландро равнақ додааст ки шинохти онҳо ба худогоҳии маънавӣ ва худшиносии миллӣ оварда мерасонад. наврӯз аз ҷумлаи падидаҳои нодире мебошад ки дар тӯли таърихи чанд ҳазорсолаи халқи тоҷик ҳамчун яке аз омилҳои асосии пояндагии миллат хизмат намудааст. бо назардошти ҳамин имрӯз сокинони деҳаи пушинги ноҳияи Данғара ҳадаф гузоштанд ки дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат барои ҳифзу эҳёи ҷашнҳои миллӣ ва ба ин васила таҳким бахшидани худшиносию худогоҳӣ саҳмгузор бошанд. ҳамагон тавонистанд аз ҳунари волои беҳтарин сарояндагон баҳра баранд. наврӯз ҷашни миллии мо тоҷикон аст. имрӯз мо сокинони деҳаи пушинг ба ҳам ҷамъ омада наврӯзи хуҷастапайро ҷашн мегирем. мо аз омадомади наврӯз бениҳоят хурсанд ҳастем. деҳаи мо имрӯз обод шудааст, пешрафта шудааст. сокинони деҳа аз ин пешравиҳо, аз ин ободиҳо бениҳоят хурсанд ҳастанд. баргузории мусобиқаҳои варзишӣ аз рӯи намуди гӯштини миллӣ шумораи зиёди паҳлавононро аз гӯшаву канори мамлакат дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара ба ҳам овард. бунёди майдону толорҳои варзишӣ дар деҳаи пушинг ва дигар деҳоти шаҳру ноҳияҳои мамлакат ҷиҳати баҳравар шудани ҷавонон аз шароити замонавӣ барои машқу тамрин замина гузошт. ҳамин аст ки майлу рағбати ҷавонон барои эҳёи мусобиқаҳои варзишӣ дар доираи ҷашнҳои миллӣ ва машғул шудан ба тарзи ҳаёти солим бештар шудааст. дар доираи баргузории мусобиқаи гӯштини миллӣ дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара паҳлавонон аз вилоятҳои Хатлону Суғд, Бадахшон ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо ҳам қуввозмоӣ намуданд. дар баробари пешниҳоди дигар тӯҳфаҳои хотиравӣ беҳтаринҳо соҳиби шоҳҷоизаҳои асосӣ 4 нақлиёти сабукрав шуданд. наврӯз аз ҷумлаи ҷашнҳои қадимаи миллати тоҷик ба ҳисоб меравад ва пушинг ки дорои таърихи кӯҳан мебошад, сокинони меҳнатдӯсти он мақсад гузоштанд ки дар ҳифз ва тарғиби дастовардҳои замони истиқлоли давлатӣ пайваста нақши асосӣ дошта бошанд. ин имкон медиҳад ки тоҷикистони соҳиби истиқлол марҳила ба марҳила пеш рафта ҳамагон аз зиндагӣ боз ҳам беҳтар баҳравар шаванд. дар арафаи ҷашни покиву озодагӣ наврӯзи хуҷастапай кормандони сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Рӯдакӣ ба оилаҳои ниёзманди ҳудуди ноҳия шаҳодатномаҳои таваллуд ва ақди никоҳро ройгон дастрас карданд. гузориш дар ин бора. масъулини бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳияи Рӯдакӣ фаъолияти худро дар асоси талаботи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси оилаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санаду меъёрҳои марбута ба роҳ монда дар баробари иҷрои саривақтии дигар ӯҳдадориҳо ҳамчунин роҷеъ ба масъалаҳои пойдор нигоҳ доштани оилаҳо бахусус оилаҳои ҷавон пайваста чораҳои ҷиддӣ меандешанд. масъулин ҷиҳати аз миён бурдани нофаҳмиҳо миёни оилаҳои ҷавон ва роҳҳои пешгирӣ намудани пошхӯрии оилаҳо ҳамчунин роҷеъ ба масъалаҳои паёмад аз никоҳи хештаборӣ, гузарондани маросими ақди никоҳ, гирифтани шаҳодатномаҳои таваллуд, муқаррар намудани падарӣ, фарзандхондӣ, иваз намудани насаб ва дигар масъалаҳо миёни кормандони касбу кори гуногун аз аввали сол то инҷониб борҳо суҳбату мулоқотҳои муфид доир намуданд. кормандони сохтори ба расмият дароварандаи сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар ноҳияи мазкур дар баробари иҷрои пурраи ӯҳдадориҳои худ ҳамчунин дар рӯи даст гирифтани дигар иқдомҳои наҷиб низ нақши созгор доранд. масъулин ин навбат тасмим гирифтанд ки ба оилаҳои ниёзманди ҳудуди ноҳия шаҳодатномаҳои таваллуд ва ақди никоҳро дар арафаи ҷашни байналмилалии наврӯз тариқи ройгон дастрас намоянд. маросими тақдими шаҳодатномаҳои ақди никоҳ ба 12 нафар навхонадорон ва 140 шаҳодатномаҳои таваллуд ба кӯдакони навзод дар толори маркази адлияи ноҳияи Рӯдакӣ сурат гирифт. бояд гуфт ки дар баробари тақдими шаҳодатномаҳо ҳамчунин ҳамаи навзодон ва оилаҳои ҷавони дар ҷамъомад иштирок дошта бо тӯҳфаҳои хотирмон қадрдонӣ карда шуданд. бинандагони азиз, ҳамин гуна буданд хабарҳои нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навед. ҳамин ҷо барномамон ба анҷом мерасад, вале барномаҳои дигари телевизиони Сафина идома доранд. дар давоми шаб бароятон истироҳати хубу хушро таманно мекунем. хайр.